એવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 9માં આપણી પ્રથમ વાર્ષિક પરીક્ષા સંસ્કૃત વિષયની જે ઓક્ટોબર માસમાં લેવામાં આવનાર છે તેની નવી બ્લુપ્રિન્ટ આધારિત પેપરની વાત આપણે આજે આ વિડીયોમાં કરવાના છીએ, જે તમારી આવનારી પરીક્ષામાં તમને આ વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા આવેલા હોય तो अवश्य चैनल ने मित्रों सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता। मित्रों धोरण 9 में संस्कृत विषयનું જે પેપર આવનાર છે તેની નવી બ્લુપ્રિન્ટ શૈક્ષણિક વર્ષ 2024-25 માટે આવેલ છે। તેનું નમૂનાનું પ્રશ્નપત્રની પણ આપણે વાત કરવાના છીએ। અહીંયા તમારી 50 ગુણની જે પરીક્ષા છે તે 2 કલાકની અંદર પેપર પૂર્ણ કરવાનો આવશે, જે પ્રથમ વાર્ષિક પરીક્ષા છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો સૌપ્રથમ અહીંયા પ્રશ્નના પ્રકાર પ્રમાણે એનો ગુણભારની વાત કરીએ तो तमारे जो हेतुलक्षी प्रकार प्रश्नों पूछाय है एटले कि एक प्रश्नों एक गुण एवं तमने मित्रों कुल 15 प्रश्नों है ये फरजियात प्रश्न पूछवामां आवशे अने एना गुण पण 15 है। 2 विकल्प आधारित तमने प्रश्न पूछाशे। टूंक जवाबी प्रश्ननी बात करिए तो तेनी अंदर पण मित्रों एक गुणनो टूंक जवाबी प्रश्न एवं तमने कुल 9 प्रश्न पूछाशे। तेमां जे 6 प्रश्न है फरजियात लखवाना है अने तेना 6 गुण हशे। एना पछी टूंक जवाबी प्रश्ननी बात करिए 2 गुणना एक प्रश्नना 2 गुण तो एवा कुल 10 प्रश्नों से तेमांथी 5 प्रश्नों तमारे फरजियात लखवाना है, तेना कुल 10 गुण है। विस्तृत जवाबी प्रश्ननी बात करिए तो विकल्प साथे 7 प्रश्नों है अने 5 प्रश्नों फरजियात लखवाना है, तेना मित्रों एक प्रश्नना 3 गुण एम 15 गुणनुं पूछाशे। विस्तृत जवाबी प्रश्न में मित्रों 2 विकल्प साथे हशे, जेमांथी एक प्रश्न फरजियात लखवानो है अने एक प्रश्नना 4 गुण हशे। आम आपड़ा कुल 45 प्रश्नों मित्रों हशे, तेमांथी तमारे फरजियात 32 प्रश्नों लखवाना है अने 50 गुणनुं कुल पेपर तमारुं रहेशे। हवे प्रकरण प्रमाणे गुणभारनी बात करिए तो पहेलुं जे प्रकरण छे समर्चनम जे पद्य छे तेमांथी 4 गुणनुं पूछाशे। बीजुं छे कुलस्य आचारः तो एमां गद्य छे तेमांथी 5 गुण। त्रीजुं छे परम निधानम ते नाट्य छे तेमांथी 6 गुण। चौथुं छे वल्लभी विद्यास्थानम ए गद्य आधारित है तेमांथी 4 गुण। 5 छे सुभाषित वैभवः जे पद्य आधारित है तेमांथी 5 गुण। अने छठुं सर्वचारुतरम वसंते ते पद्य आधारित है तेमांथी मित्रों 4 गुणनुं पूछाशे। हवे विद्यार्थी मित्रों तमारुं जे प्रश्नपत्र प्रथम परीक्षानुं छे एनुं प्रश्नपत्र परिरूपनी वात करीए बराबर, जेमां आगळ पण मित्रों 7मुं प्रकरण छे तेमांथी 4 गुण पूछाशे, 8मा प्रकरणमांथी 6 गुण, 9मुं प्रकरण है तेमां 4 गुण और 11मुं प्रकरण है तेमां 4 गुण और छेल्लुं अपठितम है एमांथी मित्रों 4 गुणनुं पूछाशे। एटले कि कुल 50 गुणनुं आपणुं पेपर है। हवे विद्यार्थी मित्रों तमारुं जे प्रश्नपत्रनुं माळखुं केवुं रहेशे तेनी वात करीए तो विभाग नंबर ए गद्य विभाग हशे, तेमां 10 गुणनुं हशे, जेनी अंदर प्रश्न नंबर 1 થી 2 मातृभाषामां अनुवाद अथवा अनुवाद दोष दूर करो कोईपण एक तमारे लखवानुं आवशे, जेना 3 गुण हशे। प्रश्न नंबर 3, 4, 5 बहुविकल्प प्रकार प्रश्न हशे, कोईपण 2 लखवाना हशे, जेना 2 गुण है। 6ठुं और 7मुं प्रश्न मातृभाषा में जवाब कोईपण 1 लखवानो है, जेना 2 गुण है। और 8मुं गद्यार्थ ग्रहण तो तेना मित्रों 1 पूछाशे, जेना 3 गुण हशे। विभाग बी पद्य विभाग है, तेनी अंदर मित्रों जोईए तो विभाग बी में 10 गुणनुं हशे, जेमां 9 થી 10मुं प्रश्न है अनुवाद दोष दूर करो अथवा अन्वय कोईपण 1 पूछाशे, जेना 3 गुण है। 11 થી 14 बहुविकल्प प्रकार प्रश्नों कोईपण 3 तेमां 3 गुण है। 15 અને 16मो प्रश्न है मातृभाषा में जवाब कोईपण 1, जेना 2 गुण है। 17, 18 श्लोक पूर्ति कोईपण 1, जेना 2 गुण है। विभाग सी की बात करिए तो नाट्य विभाग है, जेनी अंदर पण मित्रों 10 गुणनुं पूछाशे। 19मो और 20मो प्रश्न है मातृभाषा में अनुवाद अथवा अनुवाद दोष दूर करो कोईपण 1 लखवानो आवशे, जेना मित्रों 4 गुण हशे। 21 થી 23मो प्रश्न है वाक्य कोण बोले छे ते लखो कोईपण 2 लखवाना है, जेना 2 गुण है। 24मो और 25मो प्रश्न है मातृभाषा में जवाब कोईपण 1, जेना 2 गुण है। 26 और 28मो प्रश्न है संस्कृत वाक्य बनाओ कोईपण 2, जेना 2 गुण है। तेवी रीते विभाग डी की बात करिए व्याकरण विभाग, जेमां मित्रों 29 થી 38मो प्रश्न समानार्थी, विरोधार्थी, वर्तमान काल रूप, सामान्य भविष्यकाल रूप, पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, कृदंत प्रकार, संधि छोड़ो और जोड़ो एम कुल 10 मित्रों गुणनुं तमारे पूछाशे व्याकरण। विभाग ए की बात करिए तेमां संयुक्त विभाग है, तेमांथी मित्रों 10 गुणनुं है।
જેમાં 39મો પ્રશ્ન અર્થ ગદ્યાર્થ ગ્રહણ અપઠિત હશે. કોઈ પણ મિત્રો તમને ગદ્યાર્થ ગ્રહણ પૂછી શકે છે, બરાબર. તમારી ચોપડીમાં નહીં હોય એવો અપઠિત, જેના 3 ગુણ છે. 40 થી 42મો પ્રશ્ન છે કર્તા સાથે કૃતિ જોડવાની, જેના 2 ગુણ. 43મો છે રેખાંકિત પદ શુદ્ધિ, જેના 3 ગુણ છે. અને 44-45માં અર્થ વિસ્તાર 1 પૂછાશે. 2 અર્થ વિસ્તાર હશે, બરાબર. તેમાંથી કોઈ પણ એક લખવાનો છે, જેના 2 ગુણ છે. આમ કુલ 50 ગુણનું આપણું પેપર છે. પ્રથમ પરીક્ષાનો મિત્રો અભ્યાસક્રમ છે તે જૂનથી સપ્ટેમ્બર માસ સુધીનો અભ્યાસક્રમ રહેશે. અને તમારું જે અહીંયા વાર્ષિક પરીક્ષાનું પ્રશ્નપત્ર છે એના 50% ગુણ રહેશે. ચાલો હવે આપણે પ્રથમ પરીક્ષાનું છે એનું માળખું જોઈએ, કેવી રીતે પૂછાવાનું છે. જો અહીંયા તમને આ રીતે પૂછાશે કે ભાઈ નીચે આપેલા ગદ્યખંડની ભાષામાં અનુવાદ કરો. કોઈ પણ ગદ્યખંડ આપેલો હશે, બરાબર, અને એનું તમારે ભાષાંતર કરવાનું હશે. અથવા તમે બીજો પ્રશ્ન આપેલો હશે કે ભાઈ આપેલા ગદ્યખંડનું અનુવાદ દોષ દૂર કરી અનુવાદ ફરીથી લખો, બરાબર. અનુવાદ દોષ દૂર કરી કોઈ પણ એક લખવાનો છે. એટલે કે ગદ્યખંડની નીચે અનુવાદ આપવો તેમાં 4 ભૂલો રાખવી, તેમાંથી 4 ભૂલો રાખવાની રહેશે અને 4 ભૂલો તમારે સુધારવાની છે. આ પ્રશ્ન 1 વાત કરી. પ્રશ્ન ક્રમાંક 2 કેવો પૂછાશે? તો મિત્રો નીચે આપેલા સંસ્કૃત પ્રશ્નોના ઉત્તર વિકલ્પમાંથી શોધીને સંસ્કૃતમાં લખવાના આવશે. પછી પ્રશ્ન ક્રમાંક 3, 4 અને 5માં પ્રશ્નોના ઉત્તર માતૃભાષામાં લખવાના છે, એટલે કે ગુજરાતી ભાષામાં. પ્રશ્ન નંબર 6 અને 7 નીચે આપેલા ગદ્યખંડ વાંચી પ્રશ્નોના ઉત્તર સંસ્કૃતમાં જ લખવાના આવશે, બરાબર. આ વિભાગ એની વાત કરી. વિભાગ બીમાં પદ્ય વિભાગ હશે, જેની અંદર મિત્રો તમારે આપેલ શ્લોકનો અનુવાદ દોષને દૂર કરી અનુવાદ ફરીથી લખવાનો આવશે, બરાબર. એક જ શ્લોક લખી તેની નીચે અનુવાદ આપવો અને અનુવાદમાં 4 ભૂલો રાખવાની છે, જે શુદ્ધ કરવા વિદ્યાર્થીને આપવાની છે. એટલે કે તમને 4 ભૂલો તમને આપેલી હશે, એ 4 ભૂલો આપણે શોધવાની છે અને ફરીથી લખવાનો છે. જો એ તમને ભૂલવાળો પ્રશ્ન ના આવડે તો અથવામાં તમને એક બીજો પ્રશ્ન આપેલો હશે, જેમાં શબ્દપેટીમાંથી યોગ્ય પદ પસંદ કરી નીચે લખેલા શ્લોકનું અન્વય પૂર્ણ કરી ફરીથી લખવાનું આવશે, બરાબર. પછી મિત્રો એના પછી નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે નીચે આપેલા સંસ્કૃત પ્રશ્નોનું ઉત્તર વિકલ્પોમાંથી શોધીને સંસ્કૃતમાં લખવાના. તો આવા 3 વિકલ્પ પૂછાશે. પ્રશ્ન ક્રમાંક 11 થી 14 છે, તેમાં નીચે આપેલા પ્રશ્નોનું ઉત્તર માતૃભાષામાં લખવાના આવશે, બરાબર. માતૃભાષા એટલે આપણે ગુજરાતી ભાષામાં. તો પદ્યમાં એવી રીતે પૂછાશે. પ્રશ્ન નંબર 15 અને 16માં શ્લોક પૂર્તિ કરવાના આવશે, તેમાંથી કોઈ પણ એકની શ્લોક પૂર્તિ કરવાની છે. પ્રશ્ન ક્રમાંક 17, 18 એમાં પદ્ય પાઠોનો સ્વાધ્યાયમાં શ્લોક પૂર્તિ માટે આપવામાં આવેલા શ્લોકો જ શ્લોક પૂર્તિ માટે પૂછવા, અન્ય નહીં, બરાબર. તમારે જે સ્વાધ્યાયમાં શ્લોક પૂર્તિ માટે આપેલા છે, જે સ્વાધ્યાય આપણે લખીએ છીએ એમાં શ્લોક પૂર્તિ જે લખેલ છે એ શ્લોક પૂર્તિઓ તૈયાર કરી લેવી. બાકીનો તમારે બીજું શ્લોક પૂર્તિ તૈયાર કરવાની કોઈ જરૂર નથી, બરાબર. ચાલો વિભાગ સી નાટ્ય વિભાગ. એમાં નાટ્ય વિભાગની વાત કરીએ તો નાટ્યખંડનો માતૃભાષામાં અનુવાદ કરવાનો આવશે. તમારે કોઈ પણ એક લખવાનો છે, 2 આપેલા હોય તો, બરાબર. અહીંયા અથવામાં બીજો પણ પ્રશ્ન હશે, જેમાં આપેલ નાટ્યખંડનું અનુવાદ દોષ દૂર કરી અનુવાદ ફરીથી લખો. તેમાં પણ મિત્રો ભૂલ આપેલી હશે ને આપણે અનુવાદ એનો દોષ છે એ દૂર કરવાનો છે. પ્રશ્ન ક્રમાંક 20 છે, તેમાં નીચે આપેલા વાક્યો કોણ બોલે છે તે લખવાના છે, બરાબર. પછી પ્રશ્ન ક્રમાંક 21 થી 23 છે, તેમાં જોડકા સ્વરૂપે હશે, બરાબર. વાક્ય જોડવાના રહેશે. પછી નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર માતૃભાષામાં લખવા. પ્રશ્ન 24-25 છે, એમાં બરાબર એ આવશે. પછી આપેલા પદોનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવો. એ પ્રશ્ન ક્રમાંક 26, 27 અને 28 હશે. વિભાગ ડીની વાત કરીએ, જે વ્યાકરણ વિભાગ હશે, જેની અંદર મિત્રો સૌપ્રથમ તમને અલગ અલગ માગ્યા મુજબ જવાબ આપવાના હશે, જેમાં તમને 3 વિકલ્પ આપેલા હશે. સમાનાર્થી શબ્દ લખવાના, પછી 3 વિકલ્પો સાથે વિરોધી શબ્દ લખવાના આવશે, બરાબર. પછી અહીંયા વર્તમાન કાળના કોઈ પણ પુરુષ અને વચનમાં ક્રિયાપદ શોધવા માટે પૂછશે. પછી સામાન્ય ભવિષ્યકાળના કોઈ પણ પુરુષ અને વચનનું ક્રિયાપદ શોધવા માટેનું પૂછવામાં આવશે. 33મું છે 3 લિંગના એક એમ 3 વિકલ્પો આપવા, તેમાંથી પુલ્લિંગ શબ્દ શોધવાનું કહેશે. 34મું છે મિત્રો 3 લિંગ એક એમ 3 વિકલ્પ આપવાના છે, જેમાં સ્ત્રીલિંગ શબ્દ શોધવાનો, પછી નપુંસકલિંગ શબ્દ શોધવાનો કહેશે 1 ગુણનો. પછી મિત્રો કૃદંતનો પ્રકાર ઓળખવાનો કહેવામાં આવશે. એના પછી 37મો પ્રશ્ન સંધિ છોડવા માટેનો હશે. 38મો પ્રશ્ન સંધિ જોડવા માટેનો હશે, બરાબર. ચાલો વિભાગ ઈની વાત કરીએ, સંયુક્ત વિભાગ, જેની અંદર પણ મિત્રો તમારે નીચે આપેલો ગદ્યખંડ છે એને વાંચીને પ્રશ્નોના ઉત્તર લખવાના છે. ગદ્યખંડ આપેલો છે, 3 નીચે પ્રશ્નો હશે, તે પ્રશ્નો છે એ આપણે ગદ્યખંડમાંથી યોગ્ય ઉત્તર લખવાના છે. પછી કર્તા સાથે યોગ્ય કૃતિ જોડવાની આવશે, જે 40, 41 અને 42મો પ્રશ્ન હશે. પછી રેખાંકિત પદોને શુદ્ધ કરી ગદ્યખંડ ફરીથી લખવાનો આવશે, જે 43મો પ્રશ્ન હશે તમારો. અને
છેલ્લો મિત્રો 44-45 છે એમાં આપેલો શ્લોક હશે એમાં માતૃભાષામાં અનુવાદ કરી એનો અર્થ વિસ્તાર કરવાનો આવશે। આવી રીતે તમારું પ્રશ્નપત્ર મિત્રો રહેશે। હવે વાર્ષિક પરીક્ષાનું પ્રશ્નપત્ર છે એ એવી રીતે તમારું માળખું પણ રહેશે। ચાલો આપણે વાર્ષિક પરીક્ષાનું પ્રશ્નપત્રનું માળખું જોઈ લઈએ એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે તમારું પ્રશ્નપત્ર છે એ કેવી રીતે પૂછાવાનું છે, બરાબર। તો ચાલો જોઈએ। જો અહીંયા તમને નમૂનાનું પ્રશ્નપત્ર આપેલું છે વાર્ષિક પરીક્ષાનું, એવી રીતે તમારે પણ પૂછાવાનું છે આવી રીતે જ, બરાબર। જો વિભાગ એમાં પેલું માતૃભાષામાં અનુવાદ કરવાનું છે અથવા તમને કોઈ પણ આવી રીતે ફકરો આપેલો હશે અને એમાંથી તમારે દોષ છે એ દૂર કરવાનો કહેશે, બરાબર। પછી અહીંયા વિકલ્પો આપેલા હશે તમને 3, બરાબર। પછી ગુજરાતી માતૃભાષામાં જવાબ લખવાના આવશે 3 પ્રશ્નો અથવામાં હશે। એના પછી ટૂંક નોટ લખવાની આવશે। પછી ગદ્યખંડ, બરાબર, એમાંથી પ્રશ્નોના ઉત્તર લખવાના કહેશે। વિભાગ બી છે એની અંદર પણ મિત્રો એવી જ રીતે છે કે શ્લોક છે એનું અનુવાદ દોષને દૂર કરી અનુવાદ ફરીથી લખો, અથવામાં બીજો પ્રશ્ન આપેલો હશે। તો આવી રીતે તમારે પૂછાશે। વિકલ્પ આધારિત મિત્રો પ્રશ્ન હશે, માતૃભાષામાં લખવાના હશે પ્રશ્નોના જવાબ, શ્લોક પૂર્તિ કરવાની છે। અહીંયા શ્લોક પૂર્તિ છે તમારી જે સ્વાધ્યાય પોથી આપેલી છે સ્વાધ્યાય, બરાબર, એની અંદરથી પૂછાશે એટલે કે એ તૈયાર કરવા। વિભાગ સીમાં નાટ્ય વિભાગ છે એમાં પણ મિત્રો આ રીતે નાટ્યખંડ છે એનું માતૃભાષામાં અનુવાદ કરવાનો આવશે, અથવામાં નાટ્યખંડનો અનુવાદ દોષને દૂર કરી અનુવાદ કરવાનો આવશે, બરાબર। પછી વાક્ય કોણ બોલે છે તે જોડકા સ્વરૂપે પૂછાશે। પછી મિત્રો માતૃભાષામાં જવાબ લખવાના આવશે આવી રીતે 3, કોઈ પણ તમારે 1-2 લખવાના આવશે, ટૂંક નોટ લખવાની આવશે। તો આવા પ્રશ્નો છે તમારી પરીક્ષામાં પૂછાશે। વિભાગ ડીમાં વ્યાકરણ વિભાગની વાત કરીએ તો અહીંયા તમને સમાનાર્થી શબ્દ છે, ધારો કે સૂર્ય છે તો સૂર્યના 3 શબ્દાર્થ વિકલ્પ આપેલા હશે। તો સૂર્ય છે તો સૂર્યનો સમાનાર્થી આદિત્ય થાય, તો આવી રીતે તમને 3 વિકલ્પ આપેલા હશે। પછી વિરુદ્ધિ શબ્દ છે એના 3 વિકલ્પ આપેલા હશે, બરાબર, દૂરસ્થ છે તો સમીપસ્થ, એવી રીતે। તો આવી રીતે તમારે પણ મિત્રો અહીંયા વિકલ્પ આધારિત દરેક પ્રશ્ન છે એની નીચે વિકલ્પ વ્યાકરણમાં આપેલા છે 3 વિકલ્પ, એમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ આપણે લખવાનો છે। હવે ખ્યાલ તમને આવી ગયો હશે। વિભાગ ઈની વાત કરીએ તેમાં સંયુક્ત વિભાગ છે, તેમાં પણ મિત્રો કથાનું ક્રમ અનુસાર ગોઠવવાના આવશે। પછી ગદ્યખંડ વાંચી પ્રશ્નોના સંસ્કૃતમાં ઉત્તર લખવાના છે। આ મિત્રો તમારી ચોપડી 12નો પ્રશ્ન હશે, બરાબર, એક પ્રશ્ન એવી રીતે જોડકા જોડવાના છે, ગદ્યખંડ પુનઃ લખવાનો આવશે, બરાબર, અને માતૃભાષામાં અનુવાદ અર્થ વિસ્તારનો કરવાનો આવશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી રીતે તમારું પ્રશ્નપત્ર છે એ નીકળવાનું છે। આશા રાખીએ છીએ તમને આપણા વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા।